अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि व उलमाए अहलि सुन्नतिहि व औलियाए मिल्लतिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। व शौक़ माने दुरूद शरीफ हुआ या अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व करीबिना व हबीबिना व महबूबिना व मअवाना व मलजाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लिम अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या इमामल मुत्तक़ीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या मुर्शिदी या महबूब रब्बिल आलमीन। रब्बिल आज़ाल खालिक़ कायनात रब्बि ज़ुल जलाल पदग़ी मुबारक मिलाद शरीफ के ज़ुमुंग उस्तासु द टोलो द हाज़िरी लिदल औरदल वयल पखपल अज़ीम बारगाह के कबूल मकबूल व मंजूर फरमाई। और रब्बिल आज़ाल खालिक़ कायनात ज़ुमुंग उस्तासु द हुज़ूर मुबारक कामिल इत्तिबा कामिल इताअत और द हुज़ूर मुहाबत और बरोज़ महशर बांदे द हुज़ूर मुबारक अज़ीम शफ़ाअत नसीब फरमाई। ढेर बदर नावी सरा स्टेज बांधे तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम मशाइख़ इज़्वाम मद्दहान मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और निज़दे और दलरे ना रागलियो मुसलमानानो मशरानो कशरानो हमज़ोलो रब्बि ज़ुल जलाल खालिक़ कायनात ज़मुंग उस्तासो द हुज़ूर मुबारक बपा को तालीमात बांधे अमल कुल तौफ़ीक़ नसीब फरमाई। ज़ुड़ कुमी न शुक्रिया अदा कौम दगे मिलाद शरीफ द मेज़बान ताहिर जमील से और द बानी द महफिल जनाब अरशद अली से और द टोलो मातम मुखातम मुसलमानानो शुक्रिया अदा कौम चे मालम इज़्ज़त राको अल्लाह करीम दस्तासो द द्वाड़ो जहानो इज़्ज़तुना रहमतुना बरकतुना नसीब फरमाई। ज़बड़ेर ख़बरें उगदवल न गाड़म तकरीबन चिदगा मिलाद शरीफ द जनाब मुफ्ती अब्दुल वकील साहिब द सदारत पर रणा के दागी दलान दे तड़ेर वक्त नरा रवान दे और मुसर पर स्टेज बांधे पीर तरीक़त जनाब बादशाह से मुबारक हम तशरीफ़ फरमा दे दाहुई वक्तम कीमती दे और ज़ाती तौर बांधे मिजाजन जमा उगदी ख़बरें डेरे इज़दम ना कोलेम नशम और हर चाहे ज़ाती राय भी डेरे उगदी ख़बरें दे इंसान जहन की निम्ना मुनासब चीवी एतदाल भी दरे ख़बरें अरस कौल गाड़म पदगे बाबरकत मिलाद शरीफ के अल्लाह करीम द औरेदो द वयलो और ब्याबल त रसौल तौफ़ीक़ नसीब फरमाई। सामिन हज़रात मुफ्ती अब्दुल वकील साहब दामद बरकातुहुल अलैना डेरा जुख्ता व जवरा ख़बर शुरू कड़े वश माँ इख्तिताम के वावरेदा व दावरेदो सादत मनसीब शो और आदा चिदा से महाफिलो इनेकात चे दे द दिन नस्बत द हुज़ूर मुबारक सर दे
او چې کله د حضور مبارک سره د کم سیزم نسبت راشي ادنا نه تر ادنا پورې ولی نوي خود ادنا نسبت د اعلا سره کېدو د وجه نه ادنا هم اعلا ته رسیږي دا واضح ده براهین قاطعونا شواهدنا دلائلنا ثابت ده لکه څنګه د یعفور په حواله سره مفتی سے محترم تاسو ته گزارشات وړاندې کول نو زموږ استادو دغه ناس ته چې دا او دلته دغه اهتمام شوی دی د دغه ټوله ناس ته هیڅ مقصد هم نشتا سوا د دینا چې په دغه ناس ته کې مونږ الله پاک یاد کو او محبوب پاک یاد کو د دین علاوه زموږ څه مقصد نشتا نه د چا د زنده‌باد د پار راغونډیو او نه د چا د مرده‌باد د پار راغونډیو او نه د چا د نامي اوچته دو د پار راغونډیو او نه ځان د ښکارا کېدو د پار راغونډیو دته موږ استادو دغه ناستا یا پر ربیع الاول شریف کې په دغه روی زمین باندې په شرق او غرب کې په اسلامی ممالکو کې چې دا کم ناسته وشوي د میلاد شریف په نامه باندې د سیرت النبی په نامه باندې د مولد شریف په نامه باندې د مولود شریف په نامه باندې دغه ټولو ناستو صرف او صرف غرض او مقصد دا دی چې حضور مبارک نن 1400 کال مخکې پیدا شوی دی خدا داسې وړه خوشحالي نه وه دا یو داسې وړوکې ولادت خوشحالي نه وه داسې یو کمزورې خوشحالي نه وه چې دا د یو کال پورې د منحصر شي د 2 کالو د پورې منحصر شي یا د یو عام ماشوم ولادت نه و چې 4-5 کاله یې برډې مناو شي 5-6 کاله د چا خوشحالي مناو شي 6 کاله د چا کیک کټ شي دا د یو وړې هسته او د یو عام انسان او د یو عام ماشوم ولادت خوشحالي نه وه د هغې هسته د ولادت خوشحالي ده چې در قیامت مازیګره پورې دغه ولادت خوشحالي مناو شي بیا هم کمه ده دا د هغې هسته د ولادت خوشحالي ده او په دغې خوشحالۍ باندې د حضور مبارک د میلاد او د ولادت او د پیدائش په خوشحالۍ باندې نور څه نه کېږي خو مونږ راجمع شو هغې کې الله تبارک وتعالی د کلام پاک نه تلاوت وشي په هغې میلاد شریف کې او په دغې ناسته کې د الله تبارک وتعالی د محبوب نعتخواني وشي قال الله قال الرسول بیان شي مشایخ پکې دعا وکړي اختتام کې د وس مطابق ایصال ثواب صدقه وشي د دین علاوه بل شی خو به دې کې نه وي او دغې ناستې ته چا مختلف نومونه ورکړي چې چا ورته سم وویل خو چې د حضور مبارک یاد پکې کېږي د حضور مبارک د یاد د نسبت په بنیاد باندې ناستې ته ډېر زیات عظمتونه او برکتونه او رحمتونه میلاو دي مونږ هم همغې غرض باندې کچری دا کم مزبانان دي کم علما دي او کم تاسو راجمع همدغه یو نسبت دی چې د حضور مبارک په عقیدت کې د حضور مبارک سره په محبت کې د موږ استادو انداز به عمده وي او تر قیامت پورې به عمده وي ان شاء الله العزیز چې د حضور مبارک په یاد کې به په مختلفو طریقو باندې موږ اجتماعات کوو او دا خبره زه ضروری ګڼم او دا جمله د استاد زړونو ته ضروری اچول غواړم چې داسې محافلو کې ناستا دا د سعادتمندو خلکو کار دی دا خبره دا د سعادتمندو خلکو کار دی چې چانه دا میلاد شریف څوک جوړول غواړي الله پاک د چا په ذریعه باندې میلاد شریف جوړول غواړي دام نیکبخت دي سوچ دغه میلاد شریف باندې خوشاله دي دام نیکبخت دي سو په داسې محافل او میلادونو کې شرکت کوي دغه نیکبخت دي او که نور سم نوي او څوک ترې نه خبر شول چې فلان کی جمعات کې میلاد کیږي یا او شو او په زړه کې خوشاله شو دام داغه د پاره د نیکبخته علامت ده دا د نیکبخته علامت ته چې موږ تاسو اجتماعاتو کې د حضور مبارک په دغه یادونو محافلو کې د موږ تاسو شرکت نصیب شي او زه دا خبره په بعض ځایونو کې ډېر په زبر زیر باندې کوم چې هغې نه یو ځان له یو خطاب جوړېږي خو صرف دومره به زه
په لنډو الفاظو کې ووایم چې زه گزارش عرض کول غواړم تاسو ته هم سوشل میډیا په ذریعه باندې ګډ ته دا خبره زه عرض کول غواړم چې په داسې محافلو باندې بجای دا چې څوک ووایي چې دا دې دپاره څه دلیل دی که څوک ووایي چې دا چا مناو کړی که څوک ووایي چې دا کم کتاب لیکلی زه وایم چې بجای دې چې دا سوالات وشي زه وایم چې په دې په ځای باندې دا بهتر ده چې دا وویلی شي چې دا میلادونو انعقاد دا د زمانې تقاضا ده کول پکار دي هغه دور چرته لاړو چې کم دور کې مخکې مشران په حجره بیټک کې ناستو الکانانو با هغه حجره کې کېناستی نه شول د ادب د وجې نه هغه دور چرته لاړو هغه دور چرته لاړو چې د خلکو به سحر په مانځه کې به هر چا سترګې ټیټې وې او د سورت یاسین تلاوتونه به کول د سحر مانځه نه هغه جماعتونو کې هغه تلاوتونه چرته لاړل هغه د الکانو هغه ادب او احترام چرته لاړو چې کله به جماعت نه راوتې او د جماعت په دغه غاړه باندې او د جماعت په دروازه کې به د مشرانو سپلې جوړې کړې شوې وې پخې کېدو ته او آسان پخې کېدو ته به هغه سپلې جوړې شوې وې هغه عادتونه د کشرانو د ځوانانو چرته لاړل هغه د ځوانانو هغه سترګو لیدل د قرآن کریم په پاڼو باندې هغه چرته لاړ په موبایل باندې بدل شول زه وایم چې داسې محافلو انعقاد ضروری دی چې وشي په دغه دور کې چې موږ نوجوانانو ته د الله پاک یاد ملاو شي د حضور پاک یاد ورته ملاو شي د الله پاک او د رسول پاک د تعلیماتو د احکاماتو د انواراتو جولې ورته ډکې کړې شي د داسې محافلو انعقاد پکار دی د دې د وجې نه چې د موږ د حضور مبارک یاد نوجوانان واوري نوجوانانو ته کم از کم دا پته ولګي چې د موږ حضور مبارک څوک دی داسې خلک هم شته داسې نوجوانان هم شته اس یو ټي وي باندې ما وظیفه ورکړه چې ما چې صورت اخلاص دا 300 ځلې وایه کاروبار دپاره بس پسې میسج راغی واپس جی صورت اخلاص کم صورت ته صورت اخلاص کم صورت ته دا هغه کمزوریانې دي چې دغه محافل او قلت ته د داسې خلکو ناستې او د داسې محافلو د ناستې نه مونږه لرېوالی دی بجای دی چې مونږ وایو چې کم کتاب نه ثابت دی زه وایم چې دغه محافلو فوایدو ته کتل پکار دي د کتاب شتاب خبره پرېږده خپل طرف نه فتوا ورکوئ چې د حضور مبارک په یاد کې محافل انعقاد کوئ د دې دپاره چې څوک د محافلو کې کینی که نارینه دي او که زنانه په لوډ سپیکر واوري او که ځوانان په دغه محافلو کې کینی چې د الله او د الله د رسول د یاد نه خبر شي په دې باندې فتوا ورکول پکار دي بجای دی چې د دې دپاره خلک د دلایلو طلب او مطالبه وکړي غرض مده حاضرینو چې داسې محافلو انعقاد پکار دی او دې ته نه دی کتل پکار چې په محافلو باندې موږ دنیا خرچې کوو 1 روپۍ هم به مه خرچ کوه 1 روپۍ خرچه هم به مه کوه خو بس راشي جومات کې خلکو د دعوت ورکه او کښېنوه په کاوه باندې هم در سره خلک ګزاره وکړي خو لیکن د الله د رسول یاد ته بدعت نه دی ویل پکار د حضور مبارک یاد باندې پابندیان نه دی لګول پکار د حضور مبارک د یاد د پاره د دلایل او مطالبات نه دی کول پکار بلکې دلته څه بیانېږي مفتی صاحب درته څه فرمایل زبده د 2-3 خبرې کومه د چا په یاد کې کومه د چا د پاره کومه د ستاسو د زده کړې د پاره به کومه او د دې د پاره به کومه چې تا خپل محبوب مصطفی علیه الصلاۃ والسلام معرفت حاصل شي د حضور مبارک یاد په ذریعه باندې تخپل آقاو پیژنې چې زما د نبی څه مقام دی زما د نبی څه رتبه ده حسینا چې دا مرحله را نشي یو کسو څه کسانو په مغربي ممالکو کې باقي ممالکو کې یو کسو عیسائی مسلمان شو څه شو مسلمان شو مسلمان دونه بعد بس هغه منځ او کلمه او وظیفه او داسې زونه شروع کړل اخر کې دا خبره وکړه چې دا چا مسلمان کړه او چې تاسو سره خو ناس یما خدا راته وایا
چې زمونږ چې کم نبی دی جناب حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د باره کې مونږ څنګه عقیده او نظریه څنګه وساتو چا چرته تلې چرته دې څه حالات دي څه نظریات دي د اسلام کسان ورته ویل چې زمونږ نبی خو بس راغلی او تللی دی او مړ شوی دی خبره خلاصه چې نه نبی خو ډېر مرتبه والا وي عیسائی ورته وایي نوی مسلمان زمونږ نبی خو دومره مرتبه والا و چې الله پاک برخې جولی و عیسی علیہ السلام اسمان ته ختلی دی دا څنګه اخیری نبی دی چې راغی او لاړ او مړ شو قبر کې العیاذ بالله مړ پروت دی او خاورو سره العیاذ بالله خاورې دی دا نبی خو هډو نبی کې دی نشي نبی خو هغه وي چې د عظمتونو خاوند وي نبی خو هغه وي د شوکتونو خاوند وي نبی خو هغه وي چې هغه د کمالاتو خاوند وي نبی خو هغه وي چې هغه د معجزاتو خاوند وي کچره تاسو اسلام دا وایي او ماته هغه اسلام وړاندې کوئ چې دا کم اسلام نبی په قبر کې مړ پروت دی داسې اسلام هم بیا مړ دی عقیده یې مړه ده نظریه یې مړه ده او داسې نبی باندې زه ایمان هم نه راوړم واپس عیسائی شو د دغه اسلام نه واپس روګردانی وکړه وجه سوا وجه دا وجه چا مسلمان کړو هغه ته دا پته نه وه چې زمونږ محمد مصطفی د کم شل خاوند دی زمونږ د حضور مبارک څه عظمتونه دي او دغه عظمتونه او دغه کمالات چې تاسو ته د حضور مبارک متعلق بیانېږي په جمعې به درته په خطاباتو کې کله ناکله ملاویږي خو میلادونو انعقاد د دې دپاره کېږي چې تاسو خپل نبي وپېژنئ تاسو خپل محبوب کبریا وپېژنئ تاسو د محبوب کریم په حقله باندې بېلوسه محبت اظهار وکئ او هسې نه چې سبا له څوک مسلمان کې او واپس درنه عیسائی شي ځکه چې ستا عقیده دا وي چې زما نبی مړ دی او په قبر کې پروت دی نو داسې نظریات دا مړه نظریات دي دا د حضور مبارک متعلق چې وفات دی او مړ دی او په قبر کې العیاذ بالله مړ پروت دی دا مړه عقیده ده او مړې عقیدې باندې بیا د خلکو زړونه ژوندي کېږي نه بیا نورم مړه کېږي الحمدلله په دغې محافلو د میلادونو کې عمدغه پیغام ملاویږي چې خپل حضور وپېژنئ خپل محبوب وپېژنئ د شان مصطفی وپېژنئ عظمت مجتبی وپېژنئ ورفعنا لک ذکرک مقام وپېژنئ د رحمت للعالمین معنویت وپېژنئ په محافلو کې دا بیانېږي چې سبا لکه یو امتی د حضور مبارک متعلق عقیده او نظریه ساتي ترته کمزورې نظریه ونه ساتي بلکې دا عقیده وساتي چې د مخ پس مکه باندې نه چرته د حبیب په شان دی راغلی دی نشته او نه به راشي د دې د وجه نه محترم حاضرینو ابتدائی گزارشاتو کې ما دا عرض وکړو چې داسې محافلو انعقاد ته تګم پکار دی په خپله باندې منعقد کولم پکار دي هټ کر د دې نه چې په دې باندې د خلکو رائے مختلف دي صرف مقصود دې ته قتل پکار دي چې د حضور مبارک په دغه محافل په یاد کې سب بیانېږي موږ خپل حضور یادېږي او دا طریقہ د حضور مبارک په یاد باندې زړه خوشاله ول د حضور مبارک په ذکر او په یاد باندې زړه ته قرار ورکول دا صحابه کرامو طریقہ وا او د حضور مبارک د عقیدت لپاره دا خبر یاد ساتي د حضور مبارک د عقیدت لپاره د دلیل ضرورت نشته دی د حضور مبارک سره عقیدت لپاره د هډو دلیل ضرورت نشته دی د حضور مبارک عقیدت چې شو عقیدت چې د حضور مبارک سره استاد زړه لگاو تړون جوړ شو بیا دې لپاره دلیل تاړو ضرورت نشته دی او په دغه یو نقطه باندې یو دوه درې خبره رسول غواړم حاضرینو حضور مبارک حجامه وکړه خصائص کبرا کې امام جلال الدین سیوطی علیه رحمه دا حدیث مبارک روایت کړي حاضرینو حضور مبارک حجامه وکړه
حضور حجامه داسې فرمایله مخکې خو به خکر په ذریعه باندې خکر به ولګېدو حکیم ته به ډاکټر ته به دا پته وه چې فلانکي ځای کې خکر د دې بیمارۍ دپاره لګي فلانکي ځای کې خکر د دې بیمارۍ دپاره لګي د خکر چې کم نری سر وي هغه به دلته به کټ به ولګولو په یو رګ کې او په فلانکي خاص رګ باندې به د خکر دغه سر کې خودلی شو او په دا غټ د خکر په دا غټه خوله باندې به حکیم خولې طرف ته وینه راښکله او دا وینه به د بدن نه خارج شوه د مختلفو بیمارو دپاره شفا به کې پرته ده هغه یو ځان له عنوان و موضوع ده خو مخکې زمانه کې به خکر لګېدو او دې ته به حجامه ویل حضور مبارک د خپلو امتیانو دپاره حضور مبارک د خپلو امتیانو د علاج د سنتوالي دپاره چې علاجم سنت دی علاجم سنت دی حضور مبارک حجامه ولګوله چې کله حجامه ولګوله نو بدن نه وینې ویښکو ته وینې ویستلو ته په خاص طریقې سره حجامه ویلی شي حضور مبارک حجامه په یو کس باندې وکړه او د حضور مبارک ویښ چې کومه وینه مبارکه وه دا په لوښي کې جمع کوله چې کله لوښی داغه مطابق ډک شو حضور مبارک ارشاد فرمایلو عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ ته خپل وینه مبارک ورکا او حضور مبارک ورته ارشاد فرمایلو اے عبدالله ابن زبیر لاړ دا داسې ځای کې دفن کې چې هغه محفوظ وي عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ هغه وینه د حضور مبارک رواغستا او په یو ځای په بل ځای باندې ګرځي را ګرځي چې حضور مبارک فرمایي محفوظ ځای کې دفن کا نو لاړو حضور مبارک د غوینه مبارک اور سره دا کله غره لمن تا کله غر تا کله زمکه تا کله شاړه تا کله دشت تا خو عبد الله ابن زبیر فرمایي چې ما د ذهن دا فیصله نشوي کولا چې د حضور دغه پاکه خاور مبارک دغه پاکه وینه مبارکه په کومه خاور کې دفن کم په کانو کې دفن کم په خاورو کې دفن کم د بوټي د بیخته دفن کم شرط دایو سم عبد الله ابن زبیر رضی الله عنه فرمائی چې زما په دغه الفاظ باندې حضور فرمائی محفوظ ہے کې دفن کا ما ته محفوظ ہے خپل عقل نشاندهی نه را کولا چې دا کم ځای کې دفن کم چې اخر سوچ دارالو چې دینه محفوظ ہے بنوي چې زه اوس کم او خپل بدن ته گزار کم صحابی رسول عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ وینا مبارک رواغستا او خپ مینا باندې اوس کلا او د خلکو د عام انسانانو وینې نه پته نه چې کما بدبوئی بزي خو لیکن د حضور مبارک د وینې مبارک خو ځان لشانو د حضور مبارک په بدن مبارک د مشک او د زعفران نه زیاته خوشبوئی پرته و هغه مبارک او ځان له داسې حیثیت د شان او عظمت د جسم اطهر هغه یو ځان له ټاپک دی خو حضرت سیدنا عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ اوس کلا چې کله اوس کلا 13 کا حضور مبارک بارگاہ ته حاضر شو حضور مبارک ورته ارشاد فرمایي اے عبد الله وینه د محفوظ کا عرض کې یا رسول الله او محفوظ شو مبارک علیہ السلام ورته ارشاد فرمایي چې خکاری راته داسې لکه تاس کلی وی عرض ورته کوي یا رسول الله نو ماته محفوظم د خپل بدن ښکارا کېدو حضور مبارک ورته ارشاد فرمایلو اے عبد الله ابن زبیر چې تا کړه ما وینا اوس کله په ځان د اور د جهنم حرام کړو حضور مبارک ورته فرمایي چې په ځان باندې د اور جهنم حرام کو ځکه چې د پیغمبر په بدن باندې اور د جهنم حرام دی او د ما د بدن جز د ستا بدن جز وګرځېدو رب ذوالجلال به کرم د ستا بدن جهنم ته نه گزاري تا بدن به کرم جهنم ته نه ځي ځکه چې ستا په بدن کې خون د مصطفی پرته ده حضور مبارک ورته دا بشارت فرمایلو او حضور مبارک او دا علما لیکي چې حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر تا وقت مرگ پورے با دا وقت مرگ پورے با دا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بدن نا خوشبو دا مصطفی روانوا
علماء لیکي چې عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ بیا په ژوند کې عطر نه استعمالول، په ژوند کې به خوشبو نه استعمالولا، بلکې د حضور مبارک هغه خوشبو د هغه بدن پورې لګېدلې وه. ایون تر دې پورې علماء لیکي چې عبد الله ابن زبیر چې کله دغه دنیا نه پرده شو، په بدن مبارک نه چې غسل ورکولو هم په بدن کې خوشبو د مصطفی موجود وه. دیسے کہ چون کې دا حدیث مبارک کې ډېرې خبرې دي، خو زه چې کومه بنیادی خبره اوچتول غواړم هغه دا توجه به غواړم چې کومه خبرې باندې زه دوه درې خبرې عرض کول غواړم، او هغه دا چې حضور مبارک وینا مبارک اسکل. تاسو نه سوال کوم او جواب به مال را کوي. حضور مبارک وینا صحابی رسول اوس کلا سوال دلته دا دی او هر چا نه دا سوال کوم چې قران کریم په کم آیات کې لیکل شوی چې حضور مبارک وینا اسکي؟ په یو آیات کې هم نشته چې د حضور مبارک وینا درته ملاو شي حضور مبارک وینا اوس کوي. په یو آیات کې نشته او کوي څوک دی او خای او نه د حضور مبارک په یو حدیث کې شته چې حضور مبارک فرمایلی وي چې ما وینه مبارکه درته ملاو شي نو د ما وینه اسکه یو حدیث کې نشته. نو اے عبداللہ ابن زبیر تا خو نه قرآن کی لیدلی چې وینه اوس کا، نه په حدیث کی لیدلی چې وینه اوس کا، نو بیا د وینه مبارک اسکل ولې د عبداللہ ابن زبیر عقیدت دا وایي چې د حضور مبارک د عقیدت لپاره دلیل ته ضرورت نشته دی. ما د حضور مبارک سره عقیدت دی او عقیدت انداز مدا دی چې د حضور مبارک وینا مبارک هم اسکلا، نه قرآن وای چې اسکا، نه حدیث وای چې اسکا، او هغه باوجود هم عبدالله ابن زبیر د حضور مبارک وینا اسکلا. هغه پیغام داو چې ما د حضور سره عقیدت دی او د حضور سره عقیدت لپاره دلیل ضرورت نه دی، ځکه چې عقیدت لپاره دلیل د محبت ضرورت دی. چې کله پزړه کې عقیدت وی عقیدت وروسته د محبت ناراضي، او چې کله پزړه کې د حضور مبارک سره محبت وی او د محبت نه چې کوم عقیدت جوړ شي هغه عقیدت لپاره دلیل نشتا. او که څوک د دلیل پسې ګرځي کتابونه د ګوري، موږ د حضور مبارک د عقیدت لپاره اړو دلیل ته ضرورت نه ګڼو بغیر د ډېر دلایلو د ابتدا کې تمهید نه. د حضور مبارک یو بل فرمان علی شان طرف ته تاسو ذهن بوزم. حضرت حدیث مبارک ما په مختلفو ځایونو کې په مختلفو خطاباتو کې عرض کړي هم دی، خو چون کې د دې موضوع سره یو زیات نږدې جوړ دی عرض کول غواړم او په اختصار سره. حاضرینو حضور مبارک یو ورځ حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دا حدیث مبارک چې رسول غواړم کتاب حواله څخه رسول غواړم چې دا بعض کتابو کسان د کتابونو پسې ډیر ګرځي نو بیا دې پسې ګوري، ٹھیک دا، او چې د حضور خبر راشي موږ کتاب پسې بیا نه ګرځو، موږ د حضور مبارک نسبت پسې ګرځو. حاضرینو حضور مبارک تفسیر کبیر لیکلی دی. امام فخر الدین رازی په خپل مشهور تفسیر کبیر کې تفسیر رازی باندې مشهور دی. حضور مبارک حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ته فرمایل رضی الله تعالی عنہ چې اے ابو بکر لاړ شه او په زرګر باندې رااله یو ګوتمه جوړه کا، د دې لپاره چې کله ز چاته خط لګم نو هغه ما سره یو مهر په حساب باندې وي. یو ګوتمه رااله جوړه کا، په ګوتمه باندې ولیکه چې لا اله الا الله. چې کله زه چرته خط لګم نو دا خپل ګوتمه په مهر په حیثیت باندې په کاغذ باندې چې کم سیز خط لګم باغې باندې به وهم خلکو ته دا پته لګي چې دا د حضور مبارک طرف نه خط راغلی دی. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ لاړو زرګر او سونار لا زرګر ته وایي چې بده باندې لا اله الا الله ولیکا. حضور مبارک ورته فرمایلی چې بده باندې
باندې لا اله الا الله ولیکا چې کله ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ زرګر له گتبه د جوړېدو د پاره ورکي نو ورته وایي چې په دې باندې لا اله الا الله ولیکا محمد رسول الله ولیکا ټول وای صلی الله علیه و آله وسلم سونار لګیا شو او د حضور مبارک د گتمه جوړېدو باندې کار شروع کړو سوره سے بعد چې کله ټیم پوره شو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورلو زرګر توای چې حضور مبارک گتمه تیار ده ارشاد ورته فرمای عرض کی آو د حضور گتمه تیار ده چې کوم ځای کې سونار کبي گتمه وغیرہ دی نو چې کومه تیاری په خپل شوکیسونو وغیرہ کې اخو دی د حضور مبارک گتمه شوکیس کې پرتاوا روای غستا ابوبکر صدیق د ورکه استاسو گتمه دادا چې کله ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ گتمه کولاو کړه او لیکلې به پړاو کړل نو گتمه باندې لا اله الا الله لیکل شي ور سره زرګر محمد رسول الله لیکلیو خو چې کله گتمه ابوبکر صدیق په غور باندې پړاو کړه نو د محمد رسول الله سره د ابوبکر صدیق نوم لیکل شي زرګر او سودار توای ابوبکر صدیق ورته ارشاد فرمای زرګر زد ډیر په حیرت کې واچولم زد ډیر په تعجب کې واچولم زب دې سوچ باندې وم چې کله ز گتمه را اوچت کوم دستا سنا او حضور مبارک له ز گتمه مبارک ورکم نو زب ورته څارس کوما چې تاسو خو را تویلو چې لا اله الا الله ولیکا نو ما خپل طرف نه ابوبکر صدیق فرمای ما خپل طرف نه ویل چې لا اله الا الله یوازې نه محمد رسول الله لیکل پکار دی زب دې سوچ کې هم چې حضور را نه پختنه وکړه چې ابوبکر ما خو تاسو ته لا اله الا الله ویلو دا مانوم د وسره ولي لیکلې زب دې سوچ کې هم چې حضور له بد دې څه جواب ورکوم خو زرګر زده په دې سوچ کې واچولم چې دا مانوم د ولي لیکلې زبردست سے جواب ورکوم زرګر او سونار ورته وای چې ابوبکر صدیق ما د رب ذات قسم وی چې د الله نامم مالک له د محمد رسول الله نامم مالک له خو ما ته دا پته نشته چې په گتمه باندې د ابوبکر صدیق نامه چا لیکل دا اے ابوبکر صدیق ما ملامت کوا زب رب باندې قسم خورم چې دا نامه ما دستا والا نه د لیکلې ابوبکر صدیق په دې سوچ او فکر کې روان دی د حضور مبارک بارگاہ جناب رسالت تر روان دی ابوبکر صدیق دا سوچ دی چې دا کوم خبره چاته نه معلومه دا محمد رسول الله ته معلومه وي ابوبکر صدیق راغی ادب سره ولاړ دی حضور مبارک ته عرض کړي یا رسول الله دستاسو گتمه تیار ده حضور مبارک گتمه کده ډیره خسته وا ورته وی فرمایل چې یا رسول اے ابوبکر د مانوم د ولی لیکل ما خو تاسو ته نو ویلی چې ما ورته عرض وکړ چې یا رسول الله ما د خپل د مين نه دا اولی کلا زګه چې چرتم د خدا نوم وی الته د مصطفی نوم وی یا رسول الله بس ما خپل طرف نه دا اولی کلا چې اذان دی سوچو کوي که اذان دی اشهد ان لا اله الا الله دی او که ور سره وای نو اشهد ان محمد رسول الله دا غرض دا چې کچره مونږ وایو چې کل کائناتو کې هر څه خو پرېږدا حضرت آدم علیہ السلام فرمای چې زکلا جنت ته داخل شم او په جنت کې ما حوري ولیدي د حورو په تندي باندې یو طرف ته د خدا نومو او د تندي په بل طرف ته د مصطفی نومو او فرمای چې په جنت کې یو ونم ماده سه اون لیدا په جنت کې چې په هر ونه په هر پاڼه باندې د خدا نوم او د مصطفی نوم ابوبکر صدیق هم دغه انداز اپنا وای عرض کوي یا رسول الله تاسو خو نو ویل چې تاسو نوم اولی کله شي خو ما زړه دا ویل چې د الله نوم سره د تاسو نوم اولی کله شي حضور ورته فرمای چې دا خو ټیک شو خدا را ته وای چې دستا نوم د اولی لیکلې دستا نوم چا لیکلې عرض کوي یا رسول الله زه د الله په ذات قسم کوم چې نه ما ته پته شته چې دا چا لیکلې او نظرګر ته پته شته چا لیکلې جبرئیل حاضر شو چې یا رسول الله دا ما لیکلې جبرئیل السلام ورته ارشاد فرمایي یا رسول الله دا مالک له جبرئیل السلام ورته فرمایي چې جبرئیل السلام ته محبوب فرمایي اے جبرئیل دا ولي لیکلو جبرئیل السلام ورته عرض کوي یا رسول الله دا ما خپل نه لیکلې ما طرف فرمایلی چې د ابوبکر صدیق نوم ولیکا ما طرف فرمایلی دي او رب راته داس یو فرمایل چې اے جبرئیل لارشا
کچر صدیق اکبر تا دا مناسب نوی چې د ما نامې نه د مصطفی نامه جدا شي، کچر دا ابو بکر صدیق ته مناسب نوی چې د ما نامې نه د مصطفی نامه جدا شي، او که ابو بکر صدیق دا وایي چې چرته د خدا نوم وي هلته د مصطفی نوم وي، نو رب العالمین جبریل ته فرمایي چې زم دا غواړم چې چرته د ما نامه وي هلته د مصطفی نامه وي، خو چې چرته د مصطفی نامه وي هلته د ابوبکر صدیق نامه وي. ابو بکر صدیق غیرت او عشق دا وایي چې د ما نامې نه د مصطفی نامه جدا نشي. رب العالمین فرمایي زه دا وایم چې د ما د حبیب نامې نه د صدیق اکبر نامه جدا نشي. دا حدیث مبارک تاسو واورېدو، توجه غواړم حاضرینو، توجه غواړم چې حضور مبارک ورته فرمایلیم داسې وو چې صرف د الله نوم ولیکه، هغې باوجودم ابو بکر صدیق د خدا نوم سره د مصطفی نوم ولیکلو. صدیق اکبر ته قرآن کې کم ځای کې رب فرمایلی وو، په کم ځای کې حدیث کې راغلی وو چې د الله د نامې سره مصطفی نوم لیکي. نه قرآن کې دا حکم شته، نه په حدیث کې دا حکم شته، خو کشر ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د خدا نامې سره په خپل طرف نه د مصطفی نامه لیکلی دا. ابوبکر صدیق فرمایي چې دی دا د عقیدت دپاره وه، دا د محبت دپاره وه، او مصطفی سره د عقیدت او د محبت دپاره دلیل ضرورت نشته. عقیدت دلیل نه غواړي، عقیدت مینه محبت غواړي. صدیق اکبر خپل طرف نه ولیکلا، په دې باندې نه قرآن نص موجودو نه د حدیث مبارک نص موجودو. او کچره دا بعض کسان په فتوو کې لږ تیز وي، او خاص کر دا نوی نوی مفتیان دا ډېر زیاده زر فتوا هم لګوي، او چې علم یې کم وي هغه هم زر فتوا لګوي. کچره داسې مفتیان هغه دور کې موجود وای شاید چې ډېر فتوو سره اصحابه کرام مخامخ شوي وای، شاید چې ډېر فتوو سره ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مخامخ شوی وای. زه سوال دا کوم چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ متعلق حضور مبارک فرمایي، او دا جمله سره په زړه باندې ولیکئ. حضور مبارک ارشاد فرمایي چې کله کل کائنات او ایمانونه راجمع کړي شي او هغه په یو تله کې واچولی شي، او په بله تله کې یک تنها ایمان د ابوبکر صدیق واچولی شي، حضور مبارک فرمایي لو وزن ایمان ابي بکر بایمان اهل الارض لرجح ایمان ابي بکر. حضور فرمایي د کل دنیا ایمانونه کله ابوبکر صدیق د ایمان سره وتړل شول، د ټولې دنیا د ایمانونو نه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ایمان مضبوط دی. اسه چې د چا ایمان مضبوط دی په کل کائناتو کې، دا هغه انداز عقیدت دا دی چې عقیدت دپاره دلیل نشته، او بیا عقیدت هم د حضور مبارک عقیدت د هغې دپاره به د کوم ځای نه دلیل راوړې. زه خو دا خپل طرف نه عقیدت په بنیاد دا رسول غواړم چې دا عقیدت په خپله باندې دلیل دی، عقیدت په خپله باندې دلیل دی. زه وایم چې نورو دلایلو دپاره د عقیدت دلیل ضرورت دی، خو عقیدت دپاره د نورو دلیلونو ضرورت نشته دی. د حضور مبارک سره چې کوم بلاوس عقیدت وي د حضور مبارک، او که څوک دا تصور ساتي چې دومره یې مه غټوه او دومره مرتبه وله مه ورکوه چې الله سره برابر کې. زه سوال دا کوم چې برابري خو هله راځي، بغیر تشبیه و تمثیل نه مثال رسکول غواړم چې یو کس راته ووایي چې دا ستا په لاس کې چې کومه سبزي ده دا څو کیلو ده، زه به ورته وایم چې دا 15 کیلو. نو چې ما ته 15 کیلو معلومه وي ورته ووایم چې 15 کیلو ده. که راته وایي چې زه خو در سره نه منم، بس رابوړو تله کې 15 کیلو کاڼي واچو او بل طرف ته به دا سبزي واچو، نو مونږ به وتلو چې وی تلو پته به ولګي دا 15 کیلو ده. نو د برابرۍ دپاره دا شی ضرور دی چې کیلو به هم درته پته وي او سبزي به هم درته پته وي، هغه نه بعد به ته تلې نو بیا برابري معلومیږي.
نو زه دا عرض کول غواړم چې ای صاحبه چې ته وایې چې الله سره مه برابره وه د دې خو دا مطلب شو چې د الله مرتبه هم درته ټوله معلومه ده د حضور مرتبه هم درته ټوله معلومه ده هغه نه بعد تا تله راواغسته او په تله باندې تا وتلله د الله مرتبه د مصطفی مرتبه هغه نه بعد تا وویل چې صاحبه تا خو د الله او د رسول مرتبه سره برابر کړه دا خو هله څوک ویلی شي چې کله د الله مرتبه هم ورته معلومه وي د مصطفی مرتبه هم ورته معلومه وي هغه نه بعد وتلی نو دا خبره څوک کولی شي داسې څوک شته چې د الله پاک د مرتبې ورته پته وي دا څوک شته چې د محمد رسول الله مرتبې ورته پته وي موږ ته خو خپلو مشرانو کتابونو کې دا خبره پرېښودې ده چې یو ورځ حضرت سیدنا بایزید بستامي رحمه الله تعالی رب ذوالجلال ته عرض وکړو ډېره باریکه خبره عرض کول غواړم او که په پوه شوئ نو سبحان الله آواز به په تیزه باندې راکوئ بایزید بستامي رحمه الله تعالی دا ډېر یو لوړ ژور عالم دین او ډېر یو لوی صوفي یو ډېر لوی ولی الله تیر شوی هغه یو ورځ زړه له دا خبر راغله چې د حضور مرتبه لږه معلومومه چې حضور څومره مرتبه ده رب ذوالجلال له څومره مرتبه ورکړې رب ذوالجلال ورته الهام فرمایلو الهام ورته فرمایلو رب ذوالجلال ورته فرمای ای بایزید یو هغه سمندرونه چې د اوبو دي یو هغه سمندرونه چې د معرفت دي د معرفت سمندرونه ځان لوي دا چرته دي چې چاته معرفت میلاو دی نو هغوی ته دا سمندرونو پتم شته خو که مونږ او تاسو وایي دا سمندرونه به چرته وي نو دا شی شته نه نو ځکه یې راته پته هم نه ده معلومه اعتراض به نه کوو سوچ ته به سوال نه راولو خو دومره به عرض کم چې حضور مبارک د عظمت معلومېدو دپاره رب ذوالجلال ورته الهام فرمایلو چې ای بایزید بستامي د معرفت په دریا کې ډوب شه د معرفت په دریا کې غوطهزن شه لمبو ووهه بایزید بستامي سے فرمایي چې زه د معرفت محمدی په دغه دریا کې ډوب شوم او ما پکې سفر شروع کړو لامبو ما شروع کړه غوطهزن شوم مخکې لاړم څه وخت نه بعد ما ته رب ذوالجلال الهام فرمایلو چې ای بایزید بستامي دلته ودرېږه د معرفت په دغه مقام باندې ودرېږه نور مخکې مزه بایزید بستامي سے فرمایي زه ودرېدم او ما ته رب ذوالجلال الهام فرمایلو چې ای بایزید نور مخکې مزه مخکې د انوارو پردی شروع کیږي مخکې د انوارو پردی شروع کیږي ورته فرمایي ای بایزید دینا بعد چې کوم د انوارو پردی شروع کیږي 1000 د نور پردی دي 1000 د نور پردی دي او که اولنې پردی ته ورنږدې شوي بایزید داسې به اوس وزیږي لکه څنګه اور ته ویښته گزار کې او په سیکنډ کې اوس وزیږي که یو پردې ته ورنږدې شوې هم بایزید د ویښته په شان دی به اوس وزیږي او دې نه بعد به تر مخکې نور نه ځې بایزید بستامي فرمایي چې هغه د نور پردې دومره تجلیاتو پکې چې حقیقت دا وه که چېرې زه لږ هم ورنږدې شوی وی زه به د ویښته په شان دی سوځېدلی وی او رب ذوالجلال راته الهام فرمایلو چې ای بایزید ته زما د حبیب مقام او مرتبه معلومول غواړې ای بایزید دا 1000 پردو نه بعد مقام د مصطفی صرف شروع کیږي اے بایزید زما د حبیب مقام قتل غواړي زما د لبیب مقام قتل غواړي د ورفعنا لک ذکرک تاج مچ چاته پسر کړي دا هغه مقام لیدل غواړي دا هغه هسته مقام لیدل غواړي چې رحمت للعالمین تاج م سجاو کړي دی اے بایزید ته د حضور مقام لیدل غواړي ابتدا ته نشه رسیدي ابتدا حلق کیږي چې کله 1000 د نور پر دی خلاص شي گویا بایزید بستامی سے او فرمائل کہ مقام مصطفیٰ نا صرف خدا با خبر دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت عید میلاد النبی صاحبان مبارکان د حضور مبارک شان دا چاہتا معلوم نہ دے او ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خبر ته بس واپس راشم
حضور فرمای چې د ټول دنیا د ایمانونو نه د ابوبکر صدیق ایمان د ټول نه زیات مضبوط دی. مسند احمد حدیث مبارک دی. حضور مبارک فرمای د اسمان نه یو دوه تلې راکوزې شوې، د اسمان نه یو دوه تلې راکوزې شوې. امام احمد بن حنبل په خپل مسند کې حدیث لیکي دوه تلې راکوزې شوې. حضور فرمای چې یو تله کې یک تنها زکه خودلې شوم او په بل تله کې د آدم علی السلام نه واخلا تر قیامت پورې ټول انسانان کې خودلې شول او چې کله رب ذوالجلال وزن وکړو محمد د ټولو نه اوچتو. حضور فرمای کل پیغمبران په یو تله کې سره د کل انسانانو نه او یک تنها په بل تله کې حضور مبارک کې خودلې شو. حضور فرمای د ټولو نه دروند زوما. حضور مزید ارشاد فرمای چې کله زه دغه تلې نه کوز کړی شوم په دغه بل تله کې سوا د پیغمبرانو نه سوا د پیغمبرانو نه ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ د تله کې خودلې شو. حضور مبارک فرمای چې کله بیا او تللې شو سوا د پیغمبرانو نه نو بیا ما ابو بکر د ټول نه دروندو چې دا هغه ایمان او د عقیدت دا انداز دی چې حضور مبارک سره چې کم شي نسبت وي او هغه د عقیدت په بنیاد باندې وي هغه د پاره دلیل مغواړه چې د چا ایمانونو دا حال دی هغه دلیلونو پس نه ګرځېدلی هغه دې پسې ګرځېدلی چې محبوب ماته پڅ کې ملاو شي. یو ورځ دریم نمبر روایت ارسکول غواړم او بیا به زه اختتام طرف ته ځم حاضرینو. او دا ډېره باریکه خبره ده او دا خبره سي ستاسو ما زړه کې یو خبره وه چې تاسو ته عرض کړم. ډېر خو به لیټ شوی نه وي جمع ښه جي ټایم شته ښه جي ډېرو پروګرامونو ته لاړو په هغې کې ډېر کثیر تعداد باندې خلک وي د هغې د پروګرامونو یو ځان نه خوند دي خو چې تاسو کم تعداد دی او بیا د ستاسو تعداد نه زیات د ستاسو ذوق ته زه ګورم ماشاءالله نو زړه وایي چې خبرې انسان ډېرو کې چونکې د ستاسو هم عقیدت دی او موضوع عقیدت ته نو زړه وایي چې ډېرې خبرې وشي خو بهرحال بیا هم د خبرو د پاره یو حد وي. بل حدیث مبارک رسول غواړم یاد ساتئ. حضور مبارک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک ور سر تشریف فرما دی او په دې دوران کې حضور مبارک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد سے ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چې فتح مکه په موقع باندې مسلمان شو. ابو بکر صدیق زوی مخکې مسلمانو پلار وروسته مسلمان شو. خپل نامه عثمان وا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد سے براغه پسترګو باندې اخره کې بوډا والی د وجه نه معذور شوی مو حضور مبارک لراغه او حضور مبارک ته عرض کوي یا رسول الله بس نور زم ایمان راوړم یا رسول الله سره تیر کې چې کلمه وایم بیعت وکم مسلمان شم. حضور مبارک چې د ابو بکر صدیق والد سے بلا لاس ور وړاندې کړو او هغه مبارک کلمه ویلا مسلمان شو. چې کله اس سوال دا دی چې ابو بکر صدیق سے بسمره خوشاله و چې پلار مسلمان شو. وجه دا چې بچی د پاره د ټول نه غټه خوشحالي دا چې پلار ته اعزاز ملاو شي. د چا بچی دی او هغه الګ ځوان دی او سباله ویل چې پلار د 19 ګریډ افسر شو بچی به څومره خوشحاليږي ځکه چې 19 ګریډ افسر شي یا پلار ته نوکری ملاو شي بچی څومره خوشحاليږي یا بچی مرتبه ورته ملاو شي پلار څومره خوشحاليږي. نو په دې وخت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ به څومره خوشاله و. یاد ساتئ روایت کې راځي ابو بکر صدیق په ژړاو ابو بکر صدیق په ژړاو په خندا نو. حضور مبارک چې کله مخ مبارک را وګرځول ابو بکر صدیق ته فرمایي چې ابو بکر صدیق
ولې ژاړې پلار د مسلمان شنو ژاړې ولې دا خندا خبره ده خوشحالی خبره ده حضور مبارک ته عرض کوي یا رسول الله ژاړم په دې نه چې پلار مو مسلمان شو ژاړم په دې باندې چې د ما خپل یو ارزو عقیدت دا دی چې کاش چې د ما د پلار د لاس په ځای باندې د ابو طالب سے لاس ستا په لاس کې وای چې هغه مسلمان شوی وای نو تب خوشاله وای چې پلار مسلمان شو نو زه خوشالېږم او یا رسول الله ما د ستا د خوشحالۍ نه خپله خوشحالي د قربان وي زه په دې خوشحاله شوی وای چې ابو طالب صاحب لاس مخکې کړی وای او هغه مسلمان شوی وای زه به تاسو د خپل تره سره ډېره زیاته مینه محبتو که د هغه لاس د ما د پلار د لاس په ځای باندې وای نو مصطفی به خندلی او که اوس د ما د والد صاحب لاس د ستا په لاس کې دی ابوبکر ځکه نه خاندي چې ټولې خنداګانې د مصطفی په خندا باندې قربان دي د ابوبکر صدیق رضا د مصطفی پر رضا باندې قربان وي او ما زړه ارزو تمنا دا دی چې د ما د پلار د ایمان په ځای باندې که ابو طالب ایمان راوړی وای نو په دې باندې ابوبکر صدیق خوشحاله دی په هغې باندې محمد مصطفی خوشحاله شوی وای حاضرینو دغه ځای کې سوال هم دا پیدا کېږي چې ابوبکر صدیق چېرته دا تصور هم څوک ساتي چې د ما پلار که نه وای مسلمان هم خیر دی دا تصور ساتل یو سوالیه نشان دی دا تصور ساتل چې د ما د پلار په ځای باندې د حضور مبارک تر لاس وای هغه ایمان راوړی وای دا یو سوالیه نشان دی خو لیکن ابوبکر صدیق موږ ته دا درس راکوي چې کامل ایمان د ما په سینه کې پروت دی خو د دغه کامل ایمان تقاضا دا ده او دا ایمان هله کامل شوی دی چې دغه زړه کې او په دغه ایمان کې عقیدت د مصطفی پروت دی او د داسې عقایدو لپاره او داسې عقیدت او محبت لپاره د دلیل پسې ګرځېدل نه دي پکار او چې کله د بخاري حدیث مبارک دی حضور مبارک نه صحابي حضور مبارک نه صحابي چا ولا حضور مبارک له یو صادر راوړو او حضور مبارک ته ضرورت هم زیاتو بخاری حدیث عرض کول غواړم حضور مبارک دا مخکې چې کوم حدیث مبارکو دا د مستدرک علی الصحیحین حدیث مبارکو حضور مبارک له چا صادر راوړو یو زنانا یا بل روایت کې راځي سړی حضور مبارک ول راوړو حضور د خپل غوتو باندې ګنډلې دا قبول کړي لکه څنګه طاهر جمیل سے خپل غوتو باندې یا رسول الله دا تمغه جوړه کړي دا الله دې عقیدت قبول او منظور کی حضور مبارک له خپل ګنډلې شوی د لاس ګنډلې شوی صادر حاضر شو حضور مبارک تعرض کوي یا رسول الله دا صادر تاسو قبول کړئ صحابه فرمایي حضور مبارک ته دغه صادر دومره زیات ضرورت چې سمدستی دوی مبارک دننه شول او هغه صادر مبارک نه لنګ جوړ کو حضور مبارک را بهر شو په دې دوران کې سلګ وخت تیر شو صحابي ودرېدو یا رسول الله الله اکبر یا رسول الله دا تاسو چې کم صادر وس واچولو دا مال نه راکې یا رسول الله دا مال نه راکې صحابه کرام ورته ګوري او ورته فرمایي زړه زړه کې ورته وایي او روسي ورته په خوله باندې ویل چې تا ته پته شته چې حضور مبارک ته د دغه صادر دومره زیات ضرورت چې څنګه ورته میلاو شو کور مبارک لا لاړو او صادر استعمال کو او ته بیا تر حضور مبارک نه صادر غواړي صحابه کرامو ته خدا پته وا چې د حضور مبارک په در کې د نشت نه علاوه هر څه ملاويږي د حضور مبارک په در کې د نشت نه علاوه هر څه ملاويږي حضور مبارک په در کې خو نشت چې دا نشت او حضور مبارک خو بنا نه کولا نشت په نه کولو زګر نشت خو هغه څوک کوي چې هغه سره سوینا حضور مبارک خو د کل کائنات مالک دی حضور مبارک ورته فرمایي ټیک تا حضور مبارک دنه شو او صادر مبارک ول راولې غلو کورنا حضور مبارک صادر ورته ملاو شو صحابه پر اوچل شول په غوسه باندې چې تا ته پته و ولې صادر غستو اصحاب کرام سهل رضی الله تعالی عنہ روایت کې حضور مبارک صحابي ورته فرمایي صحابه لګ په آرام باندې صرف مان پختنو کې چې دا صادر مغخته ولې دی حضور مبارک صحابي ورته فرمایي ما ته پته و چې دا ستاسو کم فیلینګز
دي کم احساسات دي کم جذبات دي دا زمانم او ما پس رکم دا دی چې حضور مبارک تا صادر زیاد ضرورت ہو خو اے صحابہ کرامو ما در خپل رب په ذات قسم وی چې د حضور مبارک نه صادر د دې د پاره واغستو چې په کله مرشه په دغه صادر کې راته کفن ملاو شي سبحان الله صحابی رسول دغه صحابی رسول راوی فرمایي چې کله دا صحابی وفات شو وصیت دا وکړو چې ما ته په دغه صادر کې کفن راکوي او چې کله د مبارک وفات شو په دغه صادر کې صادر مبارک کې صحابی رسول ته کفن ملاو شو سوال کوم د ټولي دنیا د علماء کرامو نه چې دغه صحابی رسول ته په کم آیات کې فرمایل شو چې د حضور مبارک د صادر نه کفن جوړ کا کم حدیث مبارک راغلیو چې د حضور مبارک د صادر نه ځان لا کفن جوړ کا دین دا پته لګي چې د حضور مبارک د عقیدت لپاره دلیل ته ضرورت نشتا عقیدت لپاره محبت ته ضرورت ده صحابی رسول مبارک او خپل ذوق اسدا سوای او بدغه ذوق باندې خپل خبره ختمول غواړم تاسو نه پښتنه کول غواړم اسدا ذوق څنګه ذوق دی چې دغه صحابی رسول چې کله قیامت ورځ شي ما او تاب کله د مردان په جوړ کړی شي کفن کې راوچتیږي څوک به د پیښور ګندل شي کفن کې راوچتیږي څوک به د پاکستان د ملک د ګټ ګټ نه په مختلفو فیکټریانو کې جوړ کړی شي کفن کې راوچتیږي مړی څوک به د لندن په کفن کې راوچتیږي څوک به د امریکې په کفن کې راوچتیږي خو ناز وي دغه صحابي ته ټول خلکو به د کفنونه عام کفنونه وي او صحابي رسول چې کم کفن کې راوچتیږي دا به صادر د مصطفی علیه السلام صحابی په دغه عقیدت باندې ناز دی صحابی رسول پیغام دا ورکول غواړي چې حضور مبارک سره عقیدت لپاره قرآن او حدیث مبارک دلائل او تلاش ضرورت نشتا بچ نامه عقیدت ته مصطفی شوا چې کله بو نامه محبت ته مصطفی علیه السلام شوا بیا دغه نسبت ته دلیل ضرورت نشتا او دا خبرم ضروری ده چې حضور مبارک سره چې کم عقیدت وي هغه د شریعت خلاف نه وي د شریعت خلاف کما خبر رااله هغه شریعت ریجیټ کړی دا خو کچره عقیدت کې په ظاهر باندې د شریعت خلاف خبر نه موجود یا ساته داسې عقیدت دا د دنیا هم خیر دی د آخرت هم خیر دی په دنیا کې هم کامیابی ده آخرت کې هم کامیابی ده او دغه محافل چې کېږي دا د عقیدت په بنیاد باندې کېږي او عقیدت لپاره کېږي او په دغه عقیدت باندې موږ ان شاء الله مرګ نه هم په دغه عقیدت باندې وي او جین هم په دغه عقیدت باندې وي او موږ بناز وي قیامت پر ورځ باندې چې موږ هغه امتیان یو چې په دنیا کې میلادونه مناو کړی دي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین